హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తిరు టీచింగ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన టైం టేబుల్ ప్రకారం డే 30 ఈవినింగ్ సెషన్ డిఎస్సి ఇంగ్లీష్ గ్రాండ్ టెస్ట్, టాప్ క్వాలిటీ గ్రాండ్ టెస్ట్ విత్ ఫుల్ సిలబస్, మొత్తం సిలబస్ని కవర్ చేస్తూ ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ బిట్లు 24 బిట్లు 16 కంటెంట్ ప్లస్ 8 మెథడ్స్కి తయారు చేయడం జరిగింది. మొత్తం 12 మార్కులకి. ఇంకా మెగా డిఎస్సి దగ్గరలో చదవడానికి చెలో ఇంకా చదవడానికి నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. 100కి 200% మెగా డిఎస్సి, దాదాపు అట్లీస్ట్ అయినా 15,000 పోస్టులు అయితే మినిమం ఉంటాయి కాబట్టి అందులో మనకంటూ ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్ఫిడెంట్గా చదవండి, నిర్లక్ష్యంతో అయితే వద్దు. కరెక్ట్గా ఇప్పటి నుంచి 100 రోజులు హార్డ్ వర్క్ మీరు చేశారంటే ఈ డిఎస్సి పోస్ట్ మీదే, ఆ తర్వాత జీవితాంతం హ్యాపీ. ఇక లేట్ చేయకుండా మన బిట్లు అయితే చూద్దాం. ముందుగా క్వశ్చన్ అండ్ ఆప్షన్స్ చదువుతాను, తర్వాత ఆన్సర్స్ రివీల్ చేస్తాను. ఒకటవది, విచ్ నేషన్ డస్ స్టీఫెన్ విన్సెంట్ బెనెట్ బిలాంగ్ టు? ఇంగ్లాండ్, అమెరికా, రష్యా, ఆఫ్రికా. రెండవది, ద సన్స్ ఆఫ్ హియవత ఈజ్ అన్ ఎపిక్ పోయం రిటన్ బై H.W. Longfellow, Oscar Wilde, Annie Louisa Walker, William Wordsworth. మూడవది, ద థార్న్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిరికల్ బల్లాడ్స్ రిటన్ బై విలియం షేక్స్పియర్, విలియం వుడ్స్వర్త్, H.W. Longfellow, పెరల్ ఎస్ బక్. నాలుగవది, ద కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ ఎ ప్లే రిటన్ బై విలియం వుడ్స్వర్త్, ఆస్కార్ వైల్డ్, చార్లెస్ డికెన్స్, విలియం షేక్స్పియర్. నెక్స్ట్ ఐదవది, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ జనరల్లీ ఎండ్స్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్, హెడ్డింగ్, సాల్యుటేషన్, సిగ్నేచర్. నెక్స్ట్ విత్ ఆరవది, ద వర్డ్ ప్రెస్సీ విచ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఇంగ్లీష్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్, ఇటలీ. నెక్స్ట్ ఏడవది, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఎస్సేస్ ద రైటర్ అరైవ్స్ ఎట్ ఏ కన్క్లూజన్ బై లాజికల్ రీజనింగ్, నెరేటివ్ ఎస్సేస్, డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సేస్, రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేస్, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎస్సేస్. ఎనిమిదవది, he has just dashed the work. Choose correct verb form. Finish, finished, had finished, finishing. Next bit, తొమ్మిదవది, he has been out of the office since you last dash. Choose the appropriate word of the given sentence. Phoned, was phoning, have phoned, will phone. పదవది, state the correct pronunciation of climb. ఇక్కడ ABCDలో కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ క్లైమ్కి సూట్ అయిన ఫామ్ ఏది? 11వది, దేర్ ఈజ్ డాష్ ఫిష్ ఇన్ డాష్ బాటిల్. చూజ్ ఆర్టికల్స్. ది, ఏ నన్. 12వది, ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ డిస్కషన్ ఐ ప్రివైల్డ్ డాష్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్. యూజ్ కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్. అపాన్, అగెనెస్ట్, టు, విత్. 13వది, their house is not so good as ours. The underlined word is demonstrative pronoun, relative pronoun, possessive pronoun, intensive pronoun. 14వది, read the following sentence and choose the degree of the underlined adjective. Gold is the most precious metal. Comparative, superlative, positive, none. 15వది, select the sentence with the appropriate use of adverb of manner. He done his work regularly. He has just done his work. He does his work carefully. He has done his work on my table. Next bit, 16వది, select the most appropriate option to complete the sentence. I have dash homework to do than my sister. Least, little, less, none. Next methods, 17వది, which is not a characteristic of the grammar translation method. Focus on vocabulary and grammar rules. Emphasis on spoken fluency. Use of native language in translation. Learning through literary texts. 18వది, which language learning approach emphasizes the practical use of language in real life situations? Grammar translation method, audio lingual method, natural approach, communicative approach. 19వది, which teaching aids enhance the skills like speaking, listening and pronunciation? Audio lingual teaching aids, scientific teaching aids, general teaching aids, all of the above. 20వది, students resort to using words from both the first and second language in the same sentence is called code switching, code binding, code bonding, none. 21, combine. This verb is used to write with skill objects: analysis, synthesis, evaluation, comprehension. 22, prose is words in their best order said by William Wordsworth, Shakespeare, Oscar Wilde, Coleridge. 23, which approach makes use of carefully selected and graded items? Skill based approach, constructivism, structural approach,
communicative approach. Last bit 24th, we have to conduct slip test in formative dash marks 10, 15, 20, 50. ఇవి ఫ్రెండ్స్ 24 బిట్లు మొత్తం 12 మార్కులకి. ఇవన్నీ మీరు ఒక దగ్గర ఆన్సర్లు రాసుకుంటే ఇప్పుడు రివీల్ చేయబోయే ఆన్సర్లు బట్టి మీకు ఎన్ని వచ్చే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. అలాగే బిట్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. వాళ్ళకు కూడా ఈ బిట్లన్నీ చాలా ఉపయోగపడతాయి. ఇక లేట్ చేయకుండా మనం అందరం ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఒకటవది, విచ్ నేషన్ ద స్టీఫెన్ విన్సెంట్ బెనెట్ బిలాంగ్ టు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, అమెరికా. ఇతను అమెరికాకు చెందిన వ్యక్తి. ఈయన రచించినవి ద డెవిల్ అండ్ డేనియల్ వెబస్టర్, ద కింగ్ ఆఫ్ ద క్యాట్స్. రెండవది, ద సన్స్ ఆఫ్ హియవత ఈజ్ అన్ ఎపిక్ పోయం రిటన్ బై? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, హెచ్డబ్ల్యూ లాంగ్ ఫెలో. ఆయన యొక్క రచన ద సన్స్ ఆఫ్ హియవత. మూడవది, ద థార్న్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిరికల్ బలాడ్స్ రిటన్ బై? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, విలియం వర్డ్స్వర్త్. నాలుగవది, ద కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ ఏ ప్లే రిటన్ బై? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, విలియం షేక్స్పియర్. ఆయన యొక్క ప్రముఖమైన రచన ఇది. ఐదవది, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెటర్ జనరల్లీ ఎండ్స్ విత్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, సిగ్నేచర్. ఏదైనా లెటర్ జనరల్గా సిగ్నేచర్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఆరవది, ద వర్డ్ ప్రెస్సీ విచ్ ఆఫ్ ఆరిజన్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఫ్రెంచ్. ప్రెస్సీ అనేది ఫ్రెంచ్కి సంబంధించిన పదం. ఫ్రెంచ్ దీని యొక్క ఆరిజన్ భాషా పదం. ఏడవది, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఎస్సేస్ ద రైటర్ అరైవ్స్ ఎట్ ఏ కన్క్లూజన్ బై లాజికల్ రీజనింగ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ఎస్సేస్. ఆర్గ్యుమెంటివ్ ఎస్సేస్లకి లాజికల్ రీజనింగ్ కన్క్లూజన్ ఉండాలి. ఎనిమిదవది, హీ హ్యాస్ జస్ట్ డాష్ ద వర్క్, చూస్ కరెక్ట్ వెర్బ్ ఫామ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఫినిష్డ్. ఎందుకంటే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది. హ్యాస్ ప్లస్ V3 ఉండాలి, ఫినిష్డ్. తొమ్మిదవది, హీ హ్యాస్ బీన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ సిన్స్ యూ లాస్ట్, చూస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, ఫోన్డ్. హ్యాస్ బీన్ అని అక్కడ ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ తర్వాత సిన్స్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ టెన్స్ రావాలి, ఫోన్డ్. పదవది, స్టేట్ ద కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ క్లైంబ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, KLAIM. ఎందుకంటే ఇక్కడ బి సైలెంట్. 11వది, దేర్ ఈజ్ డాష్ ఫిష్ ఇన్ డాష్ బాటిల్, చూస్ ఆర్టికల్స్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఏ అండ్ ది. దేర్ ఈజ్ ఏ ఫిష్ ఇన్ ద బాటిల్. 12వది, ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ డిస్కషన్ ఐ ప్రివేల్డ్ డాష్ హిమ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ప్రపోజల్, యూజ్ కరెక్ట్ ప్రపోజిషన్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, అపాన్. ప్రివేల్డ్ అపాన్ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు ఇలాంటిది వాడతారు. 13వది, దేర్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ అవర్స్, ద అండర్లైన్ వర్డ్ ఈజ్? అండర్లైన్ చేసిన పదం అవర్స్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. అవర్స్ అనేది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. 14వది, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అండ్ చూస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ యాడ్జెక్టివ్? గోల్డ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రీసియస్ మెటల్. అండర్లైన్ యాడ్జెక్టివ్ ఈజ్ మోస్ట్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, సూపర్లేటివ్ ఫామ్. 15వది, సెలెక్ట్ ద సెంటెన్స్ విత్ ద అప్రోప్రియేట్ యూజ్ ఆఫ్ యాడ్వర్బ్ ఆఫ్ మేనర్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, హీ డస్ హిజ్ వర్క్ కేర్ఫుల్లీ. హీ డస్ హిజ్ వర్క్ కేర్ఫుల్లీ. 16వది, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్. ఐ హ్యావ్ డాష్ హోంవర్క్ టు డూ దాన్ మై సిస్టర్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, లెస్. అన్నిటికన్నా మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అనేది లెస్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. ఇంకా మెథడ్స్. 17వది, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఎంపసిస్ ఆన్ స్పోకెన్ ఫ్లూయెన్సీ. ఫ్లూయెన్సీ మీద దీని ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉండదు. 18వది, విచ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్ ఎంపసైజెస్ ద ప్రాక్టికల్ యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్. కమ్యూనికేటివ్ అప్రోచ్ అనేది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ ఉంటాయి. 19, విచ్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ ఎన్హాన్స్ ద స్కిల్స్ లైక్ స్పీకింగ్, లిజనింగ్ అండ్ ప్రొనౌన్సియేషన్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, ఆడియో లింగ్వల్ టీచింగ్ ఎయిడ్స్. నెక్స్ట్ బిట్ 20వది, స్టూడెంట్స్ రిజార్ట్ టు యూజింగ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద సేమ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, కోడ్ స్విచ్చింగ్. 21వది, కంబైన్ దిస్ వెర్బ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైట్ విత్ స్కిల్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, సింథసిస్. కంబైన్ సింథసిస్. నెక్స్ట్ 22, ప్రోజ్ ఈజ్ వర్డ్స్ ఇన్ దేర్ బెస్ట్ ఆర్డర్ సెట్ బై? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, కాలరిడ్జ్. 23వది, విచ్ అప్రోచ్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఐటమ్స్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్. స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్ మేక్స్ యూజ్ ఆఫ్ కేర్ఫుల్లీ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఐటమ్స్. లాస్ట్ బిట్ 24th వన్, వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ స్లిప్ టెస్ట్ ఇన్ ఫార్మేటివ్ డాష్ మార్క్స్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, 20. స్లిప్ టెస్ట్ అనేది 20 మార్కులకు పెడతాం. ఇవి ఫ్రెండ్స్ 24 బిట్లు ఇంగ్లీష్ గ్రాండ్ టెస్ట్ టాప్ క్వాలిటీ గ్రాండ్ టెస్ట్.
ఈ బిట్స్ అని మీరు ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఎన్ని వచ్చాయి కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. బిట్స్ కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇది మన టైం టేబుల్ ప్రకారం డే 30 ఈవినింగ్. దీంతో మన టైం టేబుల్ ప్రకారం మొత్తంగా 30x2 60 వీడియోలు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నెలలో సెలవులు మొత్తం దాదాపుగా చివరి దశకు వచ్చాయి, ఎన్నికలు కూడా అయిపోయాయి. ఇక మెగా డిఎస్సి దగ్గరలోనే ఉంది. సో మీరు చదవడానికి అయితే వెనకంజ అస్సలు వేయద్దు, 1% కూడా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఎవరైతే ఇక్కడ నుంచి ఇప్పటి వరకు నీల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా పర్వాలేదు, ఈ 100 రోజులు ఎవరైతే బాగా కష్టపడతారో వాళ్ళదే డిఎస్సిలో ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళకే రాసిపెట్టి కూడా ఉంటుంది. ఇంతవరకు చదివి ఉంటే ఇంకా చాలా మంచిది. ఇక రివిజన్ ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేస్తే ఎటువంటి బిట్ ఇచ్చినా మనం కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కాబట్టి ఈజీగా చేస్తాం. సో పదే చెప్తున్నా, ఒకటే హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ చేయండి, రివిజన్ ఎక్కువ చేయండి. సిలబస్ అయితే లిమిటెడ్, అంటే తెలిసిన దాంట్లోనే వస్తుంది కాబట్టి బయటన అనవసరమైన మెటీరియల్ని ఎక్కువ ఫాలో అవ్వకుండా టెక్స్ట్ బుక్ని ఎక్కువగా చదువుతూ మీ యొక్క టైంని సేవ్ చేసుకోండి. ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు విషయాలు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ రూపంలో ఏదైనా తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ డే 31 అవర్ టైం టేబుల్ వీడియో. స్టే ట్యూన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.